Right. Good morning, students. Yesterday we studied what is called as computer networks. Right. So in that we defined what is a computer network, what are the advantages of a computer network, and at the end we come to the point that the different types of networks. Once again. Right. So let us continue with that. Types of computer networks. But anyhow, computer network is one in which two or more number of computers are connected together for the exchange of information and data as we defined. So we can connect the number of computers in a different way, right? So based on that, we have two types of computer networks. One is called as distance based computer network. The other one is architecture based computer networks. Right? Distance based and architecture based. So distance based means the computer spread in how much area could be connected into a network. Is it the computers in a single room, or is it the computers distributed in a campus, or is it the computers distributed in a big city, or is it the computers distributed throughout the globe? So like area changes. So depending on that, we call distance based computer networking. And the other one is architecture based, how the computers are connected and how it works. Based on that, we say architecture based. Anyhow, let us come to architecture based later. Anyhow, it's not there for you. Anyhow, I'll be explaining it in brief. So let us take the first one, distance based computer network. Is that a distance based computer network? So in the last class, I had already introduced. In the distance based computer networks, we have three. One is the LAN, that is local area network. The second one is MAN, that is metropolitan area networks. And the third one is WAN, the wide area networks. So in the distance based networking, we have three types: local area network, metropolitan area network, and a wide area network. So you can see in all these we have a term called as area. That's why we call it as distance based. How long your computer network is spread. Based on that, we say LAN, MAN, and WAN. So this is the first classification, that is called as a distance based classification of computer networks. Right. So let us start one by one. LAN, or local area network. See, the name indicates local area. The area is restricted to locality or a limited area, local area network. So in this type of networking, the computers within a room or the computers within a building or the computers distributed within a campus, ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅಷ್ಟು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. Right, maximum of 1.5 kilometers
radial area it covers, that is local area network. So normally local area networks will be privately owned. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರೈವೇಟ್ನವರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕನ್ನು ಅವರು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿದೆ, ಹೌದಾ? ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ವಿತಿನ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುಗೆದರ್. ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಎ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೋಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅವರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ಆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಡೇಟಾವನ್ನು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ 2 to 10 Mbps ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈ ಸ್ಪೀಡು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಈಗ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬರೀರಿ, ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓವರ್ಕಮ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ transfer the data in terms of several megabits per seconds of data. ಈ ಥರದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ವಿತಿನ್ ಎ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ ವಿತಿನ್ ಎ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು 1 or 2 kilometers ಏರಿಯಾ ರೇಡಿಯಲಿ. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ, ರೈಟ್? ಸೇ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೇ ಇವುಗಳದ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮ್ 100 Mbps ವರೆಗೂ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನೌ ಡೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟು ಎ ವೆರಿ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ LAN. Similarly, we can go for another type of distance-based network. It's called as MAN. It is a Metropolitan Area Network. So, ಏನಾಗ್ತದೆ? The computers which are connected in the network, their area will be increased. Right, so what is happening? See the computers, so in the local area network, the computers within a building or a campus would be connected, right? So ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ. We have an organization in a city and we have number of branches in the city, right? So all the branch office computers have to be connected. ಎಲ್ಲದು ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್. 1 or more ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮದೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾನನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಲ್ಯಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? ದಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಗಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಹೀಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಟು ಕವರ್ ಸಮ್ 10 to 25 or 35 kilometers ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು. ನಾರ್ಮಲಿ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತೇವೆ, ಆ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಳ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳ ಲ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್. ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸೈಜನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗಳು ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಆಫೀಸಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಂದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾನ್. ಲ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸಮ್ 10 to 100 Mbps ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಮ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ 20 Mbps ಟು ಸೆವರಲ್ 100 Mbps ವರೆಗೂ ಇದು ರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸಚ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ computer network is called as MAN or Metropolitan Area Network. Right. So ಹಾಗೇನೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ which we call it as the WAN. The third type of distance based computer network is called as WAN. It is wide area network. Is that it is a wide area network. See here what is happening, the computers which are distributed across the wide geographical area, all of them are connected together, will make what is called as WAN, the wide area network. Right, here the geographical area that is covered by the networking is too large. Too large ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, right? So in the beginning we were connecting the computers distributed over a state, over a nation. Now what is happening? So the computers which are distributed throughout the globe can be connected, right? So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏರಿಯಾದ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. Right? So what is happening? Several LANs may be connected to make WANs. These WANs may be connected to make what is called as the WAN, wide area network. So ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು, there is no limit for connecting the computers area wise. So the computers which are distributed throughout the globe can be connected together. Right? So ಅದನ್ನು ನಾವು ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತೇವೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಹೌದಾ, ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಗೋ ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? It is all because the computers spread throughout the globe are connected together. Of course, ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ವೈರ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರೋಣ. ಎನಿಹೌ, ಹೀಗೆ ನಾವು ವೈಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಟೋಲ್ಡ್, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ರೈಟ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆವರಲ್ 100 Mbps ಅಂತ. ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆವರಲ್ GB ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಸಮ್ several hundreds of megabits per second ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ Mbps ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಸಿಂಗಪೂರ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೈ.
So how the service is provided depending on that. Anyhow, ಹೀಗೆ ನಾವು computers which are connected throughout the globe, which are connected together, will make what is called as WAN, wide area network. ಹೀಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ we can have three types. One is the LAN, other one is MAN, and the third one is WAN, wide area network. This is the distance based classification of computer networks. So ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, which is called as architecture based networks ಅಂತ, ರೈಟಾ? ಸೊ ಈ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್. ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿದು? ಈ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ we have two types. So one is called as client server, another one is peer to peer. So architecture based networks, we have two types. One is client server, the other one is peer to peer networking. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀರ್ ಟು ಪೀರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ, ರೈಟ್? ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಫ್, ರೈಟ್? ಸಿ, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡಿ. ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ some set of computers and devices will be connected, right? Say I have 4 computers. Out of these 4 computers, any one of the computers I can make it as a server. ಒಂದನ್ನು ನಾನು ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ನೀನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಉಳಿದಿರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೇ ಐ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ 1, ಕ್ಲೈಂಟ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ 3. ಇವು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳೇ, ಇದು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಒನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸರ್ವರ್, ದಿ ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ಏನಿದು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಸರ್ವರ್ ಕೂಡ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಸರ್ವರ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗಳಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಸರ್ವೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸರ್ವರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸರ್ವೀಸ್ಗಳನ್ನು ಇವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಸರ್ವರ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್, ವೆರಾಸ್ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಸರ್ವೀಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸರ್ವರ್. ಸರ್ವರ್ ಏನಾದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇವುಗಳು ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸರ್ವೀಸನ್ನು ಸರ್ವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು, ಆದರೆ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸರ್ವೀಸನ್ನು ಇವಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ, ಇದನ್ನು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸರ್ವರ್. ಈ ಥರದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ದಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ಇದರ detailed analysis ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ, just for the knowledge sake I am telling. Okay, similarly the other one we have is the peer to peer network. What is that? The second architecture based network is peer to peer. You can observe the diagram. ಇಲ್ಲಿ diagram ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. So I have again 3 computers. This is
computer 1, 2 and 3. You just see I am connecting these computers. You observe here I am putting the arrow mark like this. ಈ arrow mark ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. So here peer to peer we are calling it as. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸರ್ವರ್ ಇಲ್ಲ. No owner is present here. All the computers are owners and all the computers are clients. ಅಂದರೆ a service required by computer 1 can be taken from computer 2. At the same time, computer 2 can take the service from computer 1. ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ 1ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ 2 ಇಂದ ಏನಾದರೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಇದರಿಂದ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸರ್ವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸಪೋಸ್ 2 ನೀಡ್ಸ್ ಎ ಸರ್ವಿಸ್ ಫ್ರಮ್ 1, ಇಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ 1. ಅವಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ 1 ಸರ್ವರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ 2 ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. That means here no permanent server or client. All of them are clients and all of them are servers. That's why ಇಲ್ಲಿ arrow mark bidirectional ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಬೇಕಾದಾಗ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಇದರಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಸರ್ವರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸರ್ವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಂದ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕೊಡೋದು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಥರದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೀರ್ ಟು ಪೀರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಪೀರ್ ಟು ಪೀರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಥರದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವೆರಾಸ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಆವಾಗ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸರ್ವರ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೇರ್. ವೆರಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಸಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್, ಬಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಟ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಎರಡು ಥರದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪೀರ್ ಟು ಪೀರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಹೀಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲ್ಯಾನ್, ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾನ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀರ್ ಟು ಪೀರ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟೊಪಾಲಜೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟೊಪಾಲಜಿ. ಏನಿದೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟೊಪಾಲಜಿ? ವೆನ್ ಯು ಡೆವಲಪ್ ಎ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕನ್ನು ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೇಔಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಹೌ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೇಔಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಲಾಜಿಕಲಿ ವರ್ಕ್ಸ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟೊಪಾಲಜೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಈ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೊಪಾಲಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟೊಪಾಲಜೀಸನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲೂ ಕಳಿಸಿ. ಐ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಶಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.